My dear students, in this live session we are going to discuss about the very important topic in chemistry, that is chemical reactions and equations. This is the first topic of your standard 10, but we will be discussing by concepts only. But even then, for the entire chemistry, this chapter is very important, that is chemical reactions and equations. Please take down. See, that is first of all you should understand what chemical reaction is. So you have got here some definitions. So you have to define the chemical reaction. So what is chemical reaction? Please take down. What is chemical reaction? This is the first concept you should know. And second, how the chemical reactions are represented. So you can simply represent this as representation of chemical equations. So this is concept number 2. So in that case you will be having lot of procedures like how to write down the chemical equation, then what is a balanced chemical equation, how to balance it, and what are the different types or methods of balancing a chemical equation. So we will be discussing in detail in various stages. Okay. So the second concept is about chemical equation. The third one is, that is chemical reactions. What are the types of chemical reactions? So we have various types like combination reaction, then decomposition reaction. So these are all the subtopics we have got: displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reaction, etc. So these are all the types of chemical reaction. So what is the third concept? The third concept is types of chemical reaction. So you write down first, list out the concepts involved in this chapter. So that can be called the topic tree. Okay. So what is the first one? You should know what chemical reaction is. So what is chemical reaction? Point number 1. Take down. Point number 2. How to represent the chemical equation. This is second concept. Third concept, what are the different types of chemical reactions? This is third concept. And fourth concept, see, that is what the effects of oxidation and the reaction. This is a special topic, and where you should know something about corrosion and rancidity. Okay, so you can, because these are all the direct witness of chemical reaction has taken place. Corrosion. What is corrosion? What is the chemistry behind that? Then rancidity of food, fats and oils. Okay, so how the foods are spoiled. So these are the major contents. Okay, so here we will be discussing about corrosion and rancidity. That is the fourth concept. So what is the first concept? So I hope now you should understand how I am approaching when I take a chapter. Is it not? So we talk about chemical reaction. First of all, what is chemical reaction? What is chemical reaction? That is definition for a chemical reaction. What is chemical? I will be using lot of abbreviations. You have to expand it. And secondly, what is that? That is how to represent the chemical reaction. So chemical reaction representation. Third one is what are the types of chemical reaction. And fourth one we will be discussing about what, that is rusting, corrosion and rancidity. These are the two important aspects we will be discussing. That's all about this first chapter. Okay. Now let us go one by one. Let us take up the first one, that is what is chemical reaction. See, milk is left at room temperature during summers. That is, what happens when milk is left at room temperature during summers? Iron, tawa or pan or nail, that is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digested by our body. We respire. So from this we are able to understand that these are all the examples of a chemical reaction. Okay. For instance,
See, milk is left at room temperature during summer. What will happen? Milk turns sour. Is it not? பால் புளித்திரும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. So you can make a note of it. அப்போ what is chemical reaction? எப்போதுமே chemical reaction எதையா இருந்தாலும் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறோம், ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக தான் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அதோட டெஃபினிஷன்றது முக்கியம். ஸோ அதனால் கெமிஸ்ட்ரி, அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், கெமிஸ்ட்ரினாலே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தானே. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்? மில்க் டர்ன்ஸ் டு சோர், கெட்டு போயிடுது. பால் புளிக்கும் சொல்கிறாங்க, பால் புளிக்கிற பால், அது ஒன்று. அடுத்தது வேற என்ன சொல்லலாம்? தட் இஸ் அயன் கெட் ரஸ்டட் இல்லையா? ஸோ அப்போது அயன் என்னாகும்? ரஸ்ட் ஆகிடும். இது ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ். அப்படியே சிகப்பாக மாறிடும்ல, ரெட் ரஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும், அப்புறம் பிளாக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கிரேப்ஸ் என்னாகும்? கிரேப்ஸ் புளிச்சு போயிடும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்மெண்டட், அப்படியே நுரைச்சிக்கிட்டு வேற வரும். கரெக்டாக? அதை தான் ஃபர்மெண்டேஷன், நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். ஓகே, ஃபர்மெண்டட். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் என்னாகும்? ஸ்பாயில் ஆகிடும்ல. ஃபுட்டு ரொம்ப நேரம் இருக்குமா என்ன? ஓகே, ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபுட்டு இஸ் குக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபுட் என்னது? குக் பண்ணுறோம். குக் பண்ணாக்கா அதில் கிடைக்கிறது வேறு விதமாக இருக்குது இல்லையா? ரா ஃபுட்டுக்கும் ரா வெஜிடபிளுக்கும் குக்டு ஃபுட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சாம்பார் வைக்கிறோம், வடை பண்ணி சாப்பிட்றோம், என்னென்னமோலாம் ஃபுட்டை வச்சு ஒரு வெஜிடபிள்ஸை வச்சு சாப்பிட்றோம். வெஜிடேரியனாக இருந்தாலும் சரி, நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தாலும் சரி. அப்போ குக் பண்ணி சாப்பிட்டாக்கா அது என்ன, நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு? ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகுன்றதுனால டேஸ்ட்டு வேறு இல்லையா? அப்போ அதே ஃபுட்டை நம்ம என்ன டைஜஷன் பண்ணுறதும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லலாமா? ஸோ ஃபுட் கெட்டிங் டைஜஸ்டட், ஃபுட் இஸ் குக்டு. அதே டயத்தில் ஃபுட் என்ன ஆகிடும்? ஸ்பாயில் ஆகிடும்ல. அந்த ஸ்பாயில் ஆகிறது தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம்? தட் இஸ் எதனால? பாக்டீரியல் அட்டாக். அது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வந்தாச்சு இல்லையா? ஸோ வாட் யூ மீன் பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்? கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லியிருக்கோம். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா இதெல்லாம் ஓகேவா? ஆனால் நாம் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது? அது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது? அது இதெல்லாம் என்னென்னா சில ஆக்டர் இப்போ கலர் மாறுறது, இதெல்லாம் கூட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து இப்போது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட், சேஞ்சஸ் இன் ஸ்டேட், சேஞ்சஸ் இன் கலர், எவல்யூஷன் ஆஃப் கேஸ், சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா? அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னலாம் நடக்கலாம்? இப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தோம். இப்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் என்னென்னலாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா என்னது? சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் அப்படின்னு என்ன ஆகும்? சேஞ்ச், இந்த சேஞ்சஸ் வரும். இன் ஸ்டேட், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட், அதாவது என்னது? சாலிட் டு லிக்விட், லிக்விட் டு கேஸ், இப்படி மாறலாம் இல்லையா? சம்டைம்ஸ் ப்ரெசிபிடேட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகேவா? ஆனால் இது வந்து சாதாரணமாக சொல்கிறப்போ, இப்போ வாட்டரை பாயில் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எவாப்ரேட் ஆகுது, பாயில் ஆஃப் ஆகுது, கேஸாக மாறுது, ஸ்டீமாக மாறுது. அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா அது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதை பற்றி நான் வேறு ஸ்டேஜில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் அக்கம்பனீடு, அது ரொம்ப முக்கியம். என்னது? கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் அக்கம்பனீடு. ஸோ அதில் சைட் பை சைடு இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்கிறான். ஸோ accompanied by change in state, point number 1. Point number 2 என்னது? சேஞ்ச் என்னன்னா இப்படி போட்டால் ட்ரையாங்கிள் போட்டால் சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ சேஞ்ச் இன் கலர், கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி என்ன ஆகலாம்? எவல்யூஷன், அப்போர்ட் ஏரோ போட்டால் ஏதோ கேஸ் எவாப்ரேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ கேஸ் வந்து எவல்யூஷன் ஆகலாம், வெளியில் வரலாம். இப்போ ஒரு சொல்யூஷன்லேருந்து கேஸ் போச்சுன்னா எஃபர்வெசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அப்படியே முட்டை முட்டையாக போகும் இல்லையா? அடுத்தது அதுதான் அந்த ஃபர்மெண்டேஷனில் நம்ம பார்க்க முடியும். நொதித்தல், என்சைம் அட்டாக் பண்ணுறப்ப அந்த அப்படியே புளிச்சிக்கிட்டு வரும் அது இல்லையா? அது எஃபர்வெசன், பிகாஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவல்யூஷன் அது. அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். இந்த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எங்கே நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் குளுக்கோஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த குளுக்கோஸை கரைக்கிறப்ப அப்படி
பாத்திரத்தை தொட்டோம், டம்ளரை தொட்டால் சில்லுன்னு இருக்கும். அப்படின்னா என்னது, அது வந்து ஒரு எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ். அதே மாதிரி இந்த சுண்ணாம்பெல்லாம் இருக்குல்ல, செவத்துக்கு சுண்ணாம்பு அடிப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம். அந்த சுண்ணாம்பை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கிளிஞ்சல்னு பேர். அதை வந்து வாட்டரில் போடுவாங்க. போட்டால் என்ன ஆகும்னாக்கா பாயில் ஆகும் தானாக, என்னமோ எரிய வச்ச மாதிரி தானாக பாயில் ஆஃப் ஆகும். புரியுதா? ஏன்? அது எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ். புரியுதா? ஸோ கண்ணாபண்ணான்னு வரும். இது வந்து இப்போ நம்ம கூலாக இருக்கிறதுல அது எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ். அதாவது நமக்கு கூலாக இருந்ததுன்னாக்கா என்ன அர்த்தம், நம்ம பாடியிலேருந்து ஹீட்டு வெளியில் போகுதுன்னு அர்த்தம். இங்கே கவனிக்கணும், நமக்கு கூலாக இருந்ததுனாக்கா நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியில் ஹீட்டு போகுது, நமக்கு ஹீட்டாக இருந்ததுனாக்கா வெளியிலேருந்து நமக்கு ஹீட்டு வருது. இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போது எண்டோதெர்மிக்னா ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்டு இன் த சிஸ்டம். புரியுதா? வேறஸ் எக்ஸோதெர்மிக் அப்படின்னா ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்லாம் ரியாக்ஷன்ஸில் நடக்கலாம். இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸு, சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்றது பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு லேபரேட்டரி டெஸ்க்கு, அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு வாட்ச் கிளாஸ் வச்சு அங்கே ஒரு புன்சன் பர்னர் இருக்குது. புன்சன் பர்னர்னால் நம்ம ஒரு இது மாதிரி நம்ம கேஸ் சிலிண்டர் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து வெளியில் வருது இல்லை அவுட்லெட்டு, அது மாதிரி இது டியூபுலராக இருக்கும். லேபரேட்டரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. இதில் நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டாங்ஸ், குரடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த டாங்கை வச்சுட்டு ஒரு மெக்னீஷியம் ரிப்பன். இந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எப்படி இருக்கும்னாக்கா சாதாரணமாக ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கேன். ஸோ ஐ ஷோ யூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் நம்ம ரிப்பன் சொல்லுவோம், மெக்னீஷியம் ரிப்பன். அது கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் அதை. ஸோ அது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து இப்படி ஹீட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த டாங்ஸை வச்சு ஹீட் பண்ணுறப்போ இந்த நாட் டெஸ்ட் டியூப்பு, புன்சன் பர்னரில் வச்சு ஹீட் பண்ணோம்னாக்கா அப்படியே என்ன ஆகும், ஃபயர் ஆகும். அது அப்படியே நல்ல வெளிச்சமாக வரும், மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எரியும். அப்படி மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எரியிறப்போ பயங்கர லைட்டிங் இருக்கும். புரியுதா? அந்த 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 ஒயிட் ஸ்பார்க் அப்படியே அந்த லேப் ஃபுல்லாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகும், எரிஞ்சிட்டு அந்த பவுடர் வந்து தெரியா அந்த வாட்ச் கிளாஸில் கொட்டும். புரியுதா? இந்த வாட்ச் கிளாஸில் அந்த கொட்டின பவுடர் என்ன, அதுதான் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. நம்ம எடுத்துகிட்டு போனது மெக்னீஷியம். அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வந்தது, அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஆக்சிஜனை ட்ராப் பண்ணி அதோட ரியாக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக மாறி போச்சு. இப்போ புரியுதா? இது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அடுத்து நோட் பண்ணிக்கலாம். இது இந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் நீங்கள் அப்புறமேட்டு நோட் பண்ணிங்க. இந்த டயக்ராம் ரொம்ப முக்கியம். இது ஃப்ளாஷ் கார்டில் போடுங்க. ஓகேயா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்கல்ல, என்னது இது, தட் இஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறோம், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டியது. அதில் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டுட்டு ஜிங்க் கிரானியூல் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டும் என்ன ஆகும், ரியாக்ட் ஆகி ஹைட்ரஜன் கேஸு வெளியில் வரும். இதை வந்து ஒரு அவுட்லெட் மூலியமாக வெளியில் கொண்டு வர முடியும். புரியுதா? ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆர் ஆக்டிவிட்டி டு ஷோ தட் இட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அப்போ இதில் கேஸ் எவல்யூஷன் வருதா? ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் வெளியில் வருது தான். அப்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. புரியுதப்போ இதை வந்து நாம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம், அதுதான் ரெண்டாவது கான்செப்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் கான்செப்டில் நாம் என்ன பார்த்தோம், ஃபஸ்ட்டில் வந்து வாட் இஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்றதை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, அங்கே தான் இது பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்ன டைப்பில் பண்ண போகிறோன்றது பாருங்கள். நான் இப்போ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம என்னென்னலாம் இருக்குது, இப்போ மெக்னீஷியமே எடுத்துப்போம். இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாமா? இதில் என்ன இருக்குது, மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம என்ன எழுதுவோம், ஓகே இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் செகண்ட் கான்செப்ட் போகிறப்போ எழுதிக்கோ. ரெப்ரசன்டேஷன் யாராவது ஒருத்தர் ஃப்ளாஷ் கார்டில் நீட்டாக பண்ணணும், ஃபைனலாக அதை நம்ம இதில் கொடுப்போம். புரியுதா? ரைட். ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், மெக்னீஷியம் ரிப்பன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன், மெக்னீஷியம் ரிப்பன். ஓகேவா? அதை வந்து என்ன பண்ணேன், ஏரில் உள்ள ஆக்சிஜன் மூலியமாக அதோட ட்ரீட் பண்ணேன். இப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது லெஃப்டில் எழுதக்கூடியதை ரியாக்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி இது வந்து கேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி தட் கேவ்ஸ் என்ன கொடுக்குது, ப்ராடக்ட் கொடுக்குது. அந்த ப்ராடக்ட் என்ன, மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குது. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
அப்போ லெஃப்ட்டில் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் லெஃப்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ரியாக்டன் போடுறோம், ரைட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ப்ராடக்ட்டு. இது ஒரு ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்லலாம். ஓகே, இதில் ஏதாவது ஹீட்டு கூலு இதெல்லாம் இங்கே போடலாம். இப்படி போட்டால் ட்ரையாங்கிள் போட்டால் ஹீட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஃபயர் பண்ணுறதுனா ஃபயர் பண்ணுறோம், கூல் பண்ணுறதுனா கூலிங்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மார்க் வந்து இந்த சிம்பிள் வந்து ஹீட்டிங்கை குறிக்கும். ஓகேவா, ரைட். இப்போ ரெண்டாவது இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் எழுதணும். இவ்வளோ பெருசு எழுதிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கு, கம்ப்ளீட்டாக வேர்ட் ஈக்குவேஷன் பேர். இது பேர் என்ன, நோட் பண்ணிக்கோ, வேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட் ஈக்குவேஷன் போடலாம். அடுத்தது என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் சிம்பாலிக் ஈக்குவேஷனாக கொடுக்கலாம் இல்லையா, சிம்பாலிக்காக சொல்லலாம், சிம்பாலிக் ஈக்குவேஷன் போடுறோம். ஸோ இப்போ இந்த சிம்பாலிக் ஈக்குவேஷன் போகிறப்ப அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ மெக்னீஷியம் ரிபன், மெக்னீஷியம்னா என்ன, Mg. அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ், தென் ஆக்சிஜன் O2 கேஸ் என்னது MgO. இது எப்படி எழுதுறதுன்றது நமக்கு தெரியணும். இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸில் என்ன பார்த்தோம், மாலிகுலர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, ரைட். ஸோ மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் gives மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதையே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டோட கூட எழுதலாம். புரியுதா, அது வந்து என்னன்னாக்கா தட் இஸ் சிம்பாலிக்காக இருக்கும் வித் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டோட, அது கடைசியில் கூட பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இப்போ இது எப்படி கரெக்டாக என்ன விதத்தில் கம்பைன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ எவ்வளோ மோல் வருது என்ன வருதுன்றது தெரியணும். அப்போ இதில் நாம் பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷனாக எழுதணும். ஸோ அப்போ பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா, நோட் பண்ணிக்க, பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன். இது எப்படி எழுத போகிறோம், இதில் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ERP மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ERP மெத்தட் அப்படின்னா என்ன, அதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ERPனா எலிமெண்ட் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட், சிம்பிளாக சொல்லிப்போம் நம்ம. ERP மெத்தட்னா எலிமெண்ட் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட், அவ்வளோதான். இதில் உள்ள எலிமெண்ட்லாம் போட வேண்டியது. இப்போ எலிமெண்ட் என்னென்னலாம் இருக்குது, இதில் மெக்னீஷியம் இருக்குது, அப்புறம் என்ன இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. டோன்ட் டாக் அபவுட் த ப்ராடக்ட், அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டாம், நம்ம எலிமெண்ட் தான் பார்க்குறோம். மெக்னீஷியம் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது, அவ்வளோதான். புரியுதா, ஃபர்கெட் அபவுட் த மாலிகூல்ஸ், நம்ம ஆட்டம் எலிமெண்ட் லெவலில் தான் பேசுகிறோம். மெக்னீஷியம் ரியாக்டன்ட்டில் எத்தனை இருக்குப்பா, 1 இருக்குது. அடுத்தது ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது, 2 இருக்குது, 2. இங்கே 1 தான் இருக்குது, இங்கேயும் 1 தான் இருக்குது. இப்போ புரியுதா, மெக்னீஷியம் 1, ஆக்சிஜன் 1, அது அப்படியே போட்டுற வேண்டியது. இப்போ என்ன பண்ணணும், நாம் இதை மல்டிப்ளை பண்ண. இப்போ ஆக்சிஜன் 2 இருக்குது இல்லையா, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணு. இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னே உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், இந்த ஈக்குவேஷனும் அதே மாதிரி கொண்டு வரணும். O2 gives MgO. இப்போ இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா இல்லையா, அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் ப்ராடக்ட் சைடு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சரியா. அப்போ இது 2ன்னு போட்டுடலாம். அதனால என்ன போச்சு, ஆக்சிஜன் 2 ஆயிடுச்சு, இது 2 மேட்ச் ஆயிடுச்சு, இது பேலன்ஸ்டு. ஆனால் மெக்னீஷியம் 2 ஆயிடுச்சு இல்லை, 2 Mg போட்டுருக்குமே. ஏன்னா இந்த இடத்துல மோலா கோஎஃபிஷியன்ட் பேர் ஃப்ரண்ட்டில் போட்டால் அந்த 2த்துக்கு சேர்த்து தான். அப்போது 2 அப்படின்னா அப்போ இதையும் நம்ம 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்போ இங்கே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுறோம், 2 Mg அப்படின்னு போடுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். 2 Mg 2 Mg, 2 O 2 O. இப்போ புரியுதா, இதுதான் என்னது பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேர். இது போட்டால் போதுமா, பத்தாது. என்ன பண்ணலாம், இதோட பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் போட்டு வித் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் போட்டோம்னா இன்னும் நல்லது. வித் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ். அப்போ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னா என்ன, ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் சாலிடா, லிக்விடா, கேஸா, சொல்யூஷனா, புரியுதா. ஸோ அந்த மாதிரி போடுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 Mg போடுறோமா, 2 Mg இது வந்து ஒரு சாலிடா ரிப்பன் தானே, சாலிட் எஸ் அப்படின்னா சாலிட். அடுத்தது ஆக்சிஜன் வந்து கேஸாக தான் இருக்குது, அது ஏரில் அட்மாஸ்பியரில் இருந்தது இல்லையா. ஸோ யூ கேன் புட் கேஸ். ஆனால் இங்கே மறுபடியும் பவுடராக கொட்டிடுச்சு இல்லை, 2 MgO. ஸோ மறுபடியும் நம்ம சாலிட் அப்படின்னு போடலாம். இப்போ புரியுதா, இப்போ இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட்டட் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பேர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், இது புரியுது. அது அப்போது நமக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதில் என்னென்னலாம் ரியாக்டன்ட் இருக்குது, என்னென்னலாம் ப்ராடக்ட் இருக்குது, அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை அப்படியே வேர்டில் எழுதிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது அதோட சிம்பிளை யூஸ் பண்ண வேண்டியது. மாலிகுலர் இருந்தாக்கா மாலிகுலர் ஃபார்முலா,
எலிமெண்ட் வந்தாக்கா எலிமெண்ட்டோட சிம்பிள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இஆர்பி மெத்தடில் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு நமக்கு இதை தெரியப்படுத்தணும் என்னென்னா இந்த மெக்னீஷியம் எப்படி இருந்தது சாலிடாக இருக்குது, ஆக்சிஜன் எப்படி இருந்தது கேஸாக இருக்குது, எம்ஜிஓ எப்படி இருந்தது சாலிட் பவுடராக இருந்தது. இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சுப்போம் இதுதான் ரியாக்ஷன். இது அதோட நம்ம ஹீட்டிங்கிறத காமிச்சிடலாம், அதை பர்ன் பண்ணுறோம், புரியுதப்போ. ஸோ அப்போ இந்த பேசிஸில் நமக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுதான் நாம் இந்த ரைட்டிங்கை கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றோம். இது நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கலாம். சரியா, பார்க்கலாமா? புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ரைட். இப்போது நான் ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ட்ரை பண்ண. ஜிங்க் அடுத்தது கொடுத்துருக்கான். எக்ஸாம்பிள் 2. Example 2. Zinc reacts with sulfuric acid. Sulfuric acid. Zinc reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate. Zinc sulfate and hydrogen. Okay, and hydrogen. Zinc reacts with zinc sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen. இப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனை? இது எல்லாத்தையும் எலிமெண்ட்டாக சிம்பிளில் மாலிகுல் அந்த மாலிகுல் எலிமெண்ட் அந்த எலிமெண்ட் சிம்பிளில் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். போடலாமா? ஜிங்க்கு யார் சொல்லுவா? எஸ், ஜட்டன். ஜிங்க் அது அப்படியே போடலாம். ஓகே. ப்ளஸ் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா H2SO4. சல்ஃபரிக் ஆசிட் H2SO4. அப்போ இதுதான் ரியாக்டன்ஸ். கரெக்டாக? அடுத்தது that gives என்ன வரும்? zinc sulfate. அப்போ zinc sulfate நாம் இது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு மாலிகுல் சொன்னாங்க zinc sulfate அப்படின்னா இது எப்படி கேட்டையானவும் ஆனையானவும் பிரிக்க கற்றுக்கணும். இது வந்து என்ன ப்ளஸ் அயான், இது மைனஸ் அயான். புரியுதா? இதனுடைய பேலன்ஸ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? சிம்பிளா SO4 2-. இது என்னது? zinc 2+. அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆகும்? 2 + 2 - கேன்சல் ஆகிடுமா? ஸோ ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்? zinc sulfate அப்படின்னு போடலாம். இந்த என்னோட ப்ரீவியஸ் லெக்சர் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க. ஸோ தட் இந்த கேட்டையன் ஆனையான் தெரிஞ்சால் தான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஈஸியாக போடலாம். அப்போ இதை போட்டுக்கலாமா? zinc sulfate போட்டாச்சு. zinc sulfate is a term. Then ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் நமக்கு தெரியும் ஹெச்னு எழுதக்கூடாது, H2. ஹைட்ரஜன் தனியாக வந்தால் as a gaseous molecule தான் எழுதணும். ஆக்சிஜன் தனியாக வந்தால் அதோட gaseous molecule தான் எழுதணும். வெறுமனே ஓன்னு எழுதக்கூடாது. ஓன்னா ஆட்டம். புரியுதா? எதெல்லாம் எலிமெண்ட் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்லாம் தனியாக போடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் தனியாக போடலாம். அவுரம் கோல்டு AU அப்படியே போடலாம். Fe அப்படியே போடலாம். ஆனால் குளோரின் மாலிகூல் குளோரின் கேஸ் அப்படின்னா Cl2 அது டைஅட்டாமிக் மாலிகூல். அது இப்போ புரியுதா? அந்த மாதிரி டைஅட்டாமிக் மாலிகூல், ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிகூல், பாலிஅட்டாமிக் மாலிகூல்லாம் இருக்குது. இப்போ சல்ஃபர் எப்படி போடுவீங்க? S8ன்னு போடணும். சல்ஃபர் S8. ஓசோன் எப்படி போடுவேன்? வெரி குட். ஓசோன்னா O3. ஆக்சிஜன் எப்படி போடுவேன்? O2. அவ்வளோதான். புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணணும்ல. ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். என்னென்ன எலிமெண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ERP எலிமெண்ட், ரியாக்டன்ட், ப்ராடக்ட். ஓகேவா? இதை போடுறோம். இப்போ பாரு இதில் எலிமெண்ட் என்னென்னலாம் இருக்கு சொல்லு. நான் பென்சில் எழுதுறது தெளிவாக இருக்கா? பென்சிலில் எழுதுறது தெளிவாக தெரியுதா? ஓகே. ஸோ ஜிங்க் இருக்கு. அடுத்தது ஸோ ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சல்ஃபர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ரியாக்டன்ட்ல ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ இருக்குன்னு எழுதணும். ஸோ ஜிங்க் only 1 and on the other side only 1. H there are 2 hydrogen and here 2 hydrogen. Sulfur only 1. இங்கே only 1. ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்கு? 4. இங்கே 4. இப்போ பாரு எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சரி, பார்த்தாலே தெரியாதா நமக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் நம்ம எப்போதுமே இந்த மாதிரி போட்டு எலிமெண்ட் வைஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். புரியுதா? ஸ்கிப்பே ஆகாது. ஸோ அப்போ இது ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்போ இதையே பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இது வந்து என்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ன்றதை சொல்லணும்ல.
இல்லையா? ஜிங்க் எப்படி கிரானியூல்ஸாக இருக்குது, அப்போ சாலிட். சல்ஃபரிக் ஆசிட் அது ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் சல்ஃபேட் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்மில், ஏன்னா வாட்டர் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அப்படி வந்துடும். அடுத்தது இங்கே ஹைட்ரஜன் கேஸாக இருக்குது, அதனால ஜின்னு போட்டுக்கலாம். இப்போ புரியுதா? ஓகே. ஸோ இந்த கான்செப்டையும் நம்ம நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதில். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? அடுத்தது இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். என்ன போட்டிருக்காங்க இங்கே? எஃப்இவா அயன் போட்டிருக்கான், அது வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுது. அதாவது ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இருக்குல்ல, அதுதான் அந்த இடத்துல. அயன் வந்து ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர். இங்கே போட்டிருக்கான் பாரு. Let us try to balance the following chemical equation. என்ன பண்ணியிருக்கான்? இதுக்கு வேர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவேன்? அயன் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் டு கிவ் Fe3O4 என்ன? ஃபெரோசோஃபெரிக் ஆக்சைடு. Fe3O4 ஃபெரோசோஃபெரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு பேர். ஸோ ஃபெரோசோஃபெரிக் ஆக்சைடு. FeO அப்படின்னா ஃபெரஸோ, நோட் பண்ணிக்கோங்க. FeO அப்படின்னா ஃபெரஸ் ஆக்சைடு. Fe2O3 அப்படின்னா ஃபெரிக் ஆக்சைடு. Fe3O4 அப்படின்னா ஃபெரோசோஃபெரிக் ஆக்சைடு. ரெண்டு சேர்ந்தது. புரியுதா? ரைட். இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் தான் போட போகிறோம் வித் த லிபரேஷன், வித் த ரிமூவல் ஆஃப் ஆர் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆஸ் அ கேஸ். சரியா? ரைட். இப்போ போடலாம். அயன் எடுத்துக்கிறோம், வாட்டர், Fe3O4, H2O எழுதிட்டோம். இப்போ ஒவ்வொன்றுலையும் எவ்வளோ என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்குது? FeHO இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ இருக்குது அந்த நம்பரை கவுண்ட் பண்ணி போட்டுரு. எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க இங்கே? Fe எவ்வளோ இருக்குது? 1 இருக்குது. ஸோ 1 போட்டானா, அடுத்தது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா Fe3 இருக்குது, அதனால் 3ன்னு போட்டிருக்கான். புரியுதா? RHSல. அடுத்தது H வந்து இங்கே 2H, 2 ஹைட்ரஜன். அடுத்தது இங்கே அதே 2 ஹைட்ரஜன். தென் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது? இங்கே ஒன்லி 1. வேறஸ் இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது? தட் இஸ் 4 இருக்குது. Fe3O4ன்னு இருக்குல்ல. எப்போதுமே நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். என்னது? ஒரு எலிமெண்ட் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதில் லெஃப்டில் சப்ஸ்கிரிப்டில் எழுதுறது வந்து என்னது? அட்டாமிக் நம்பர் இசட்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அடுத்தது மேலே எழுதுறது வந்து மாஸ் நம்பர், அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸை குறிக்கும். இந்த ரைட் சப்ஸ்கிரிப்ட் அதில் வந்து அட்டாமிசிட்டி, எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுல. அடுத்தது இங்கே வந்து அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆர் சார்ஜ் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Fe2+ அப்படின்னா இந்த அயனுடைய சார்ஜ் +2. O3 அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன், அதாவது ஓசோன் வந்து இதில் அட்டாமிசிட்டி ஆக்சிஜன் 3 இருக்கு. புரியுதா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் 1, 2 அப்படின்னு போட்டால் அட்டாமிக் மாஸ், அட்டாமிக் நம்பர் 1, அட்டாமிக் மாஸ் 2. அப்போ அது வந்து டியூட்ரியம் இஸ் அன் ஐசோடோப். இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ இந்த சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இந்த பேலன்சிங்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இந்த Fe இருக்கா, H2O Fe3O4ன்னு போட்டான். ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ உடனே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஆக்சிஜன், வாட்டரில் ஆக்சிஜனை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம். புரியுதா? 4 மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா அப்போ இங்கேயும் 4 போட்டு தானே, இங்கே ஏற்கனவே 4 இருக்குது. ஸோ 4 பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு. சரிதா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆயிடுது? ஒவ்வொன்றா இப்போ நான் அதை லைவாக போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ தட் யூ வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, கவனிங்க. இது எடுத்துப்போம். என்ன சொன்னால் Fe இருக்குது ப்ளஸ் H2O that gives Fe3O4 plus H2. Now let's have element, அதுக்கப்புறம் என்ன? reactant, then product. நான் என்ன சொன்னேன்? இது மாதிரி அடிக்கிக்கோ. இப்போ FeHO. சரியா? இப்போ இந்த Feல என்ன எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தோம்? Feல வந்து ஒரே ஒரு Fe தான். அதே மாதிரி இங்கே 3 Fe, அட்டாமிசிட்டி 3, அப்போ 3. ஹைட்ரஜன் வந்து 2. இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் 2, ஆக்சிஜன் இங்கே 1, இங்கே 4. புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணோம்? எது வித்தியாசமாக இருக்குது? இதுதான். ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி போனோம்னா இங்கே 4, இது 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்போ இதை 4ன்னு போட்டுக்கணும். போட்டால் என்ன ஆயிடுது? இது ஓகே ஆகி போச்சு ஆக்சிஜன். ஆனால்
ஹைட்ரஜன் வந்து 4 டைம்ஸ் போட்டோம்ல, அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். நம்ம தானே போட்டோம். அப்போ இது 8 ஆயிடுச்சு. அப்போ இதை 8 ஆக்கணும். என்ன வழி? இதை வந்து நாம் 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம்ல. அப்போ இங்கே 4ன்னு போட்டுடணும். வந்துருச்சா? அதுக்கு அடுத்தது இங்கே 1, இங்கே 3ன்னு இருக்குது. அப்போ இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இப்போ எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா? அவ்வளோதான். ஓகே, இங்கே 3 போட்டதுனால ரியாக்டன்ட்டில் 3 போட்டு. இப்போ செக் பண்ணி பாரு. அயன் 3, ப்ராடக்ட்லேயும் 3, ஹைட்ரஜன் 8, ப்ராடக்ட்லேயும் 8, இதில் 4, அங்கேயும் 4. ஃபினிஷ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ புரியுதா? இதில் அயன் என்னது? ஒரு சாலிட், வாட்டர் ஒரு லிக்விட், Fe3O4 அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சாலிட் ஃபார்மாக பவுடராக மாறிடுது. ஹைட்ரஜன் ஆஸ் அ கேஸாக இருக்குது. அவ்வளோதான். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இனிமேட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரையல் தான் நிறைய பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ இதுக்கு ஒர்க் ஷீட்ஸ்லாம் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். நிறைய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து ரைட்டிங் சிம்பிள்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ போட்டுக்கிறது புரியுதா? எஸ். இது வந்து ஸ்டீம், அதை ஆக்சுவலாக எல் இல்லை, நம்ம மிஸ்டேக்கை போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்து ஸ்டீம் இன்ட்ரு, ஏன்னா வாட்டரில் அப்படியெல்லாம் போயிடாது. பட் ஸ்டீம், அதாவது கேஸாக இருக்கிறப்போ இந்த Fe3O4 வரும். அது சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அது நம்ம புரிஞ்சு போடணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிள்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அதை கற்றுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். அது என்னன்றதை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் குளோரின், ஹைட்ரஜன் குளோரைட், பேரியம் குளோரைட் ப்ளஸ் அலுமினியம் சல்ஃபேட். இந்த எக்ஸசைஸ் பேஜ் நம்பர் 6ல் இருக்குது. இங்கே இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் அட்டன் பண்ணணும். ஓகேவா? ரைட். எனி டவுட்? இப்போ ஒரு குவிஸ் கேக்குதா? ஓகே சார். ரெடியா குவிஸுக்கு? ரைட். ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். What is the molecular formula of magnesium oxide? MgO. Very good. What is the molecular formula of zinc sulfate? ZnSO4. What is the molecular formula of sulfuric acid? H2SO4. What is the molecular formula of magnesium oxide? MgO. What do you call Fe3O4? Ferroferric oxide. What do you call FeO? Okay, so what is Fe2O3? Ferric oxide. So with this, let us conclude the class.